जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 12 पिलाने यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने सही अनुसार सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अणा जाइए किसी भी डरवा ना जदि पिलाने आपने आगुरी ही प्रिपरेशन करेंगे ताहले पिलाने आपनकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हम देखते पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन discuss briefly about the importance of institutional approaches बोली कह जाउछ पिलाने संस्थागत समस्त जानी थी पिलाने संस्थागत माने कौन ता से पद्धतिर गुरुत्वता संबंध आलोचना कर कह जाउछ पिलाने देखो जहाँ संस्था अच्छी से संस्थागत पद्धति जाची से पद्धतिर गुरुत्व कौन अच्छी से विषय रे आलोचना कर बोली कह जाउछ देखंतु पूरा इजी पिलाने समाज विज्ञान प्रशासन राजनीति विज्ञान अर्थनीति प्रशासन प्रणाली और नीति गठन रे संस्थागत पद्धति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एठार बुझंतु पिलाने जहाँ संस्था अच्छी से संस्था कहीं गुरुत्वपूर्ण बोली कह जाउछि देखंतु समाज विज्ञान प्रशासन जे कि शासन पिलाने जे कि शासन करता है ताहा भी संस्था आवश्यक राजनीति विज्ञान जाची राजनीति विज्ञान ताहापाई भी संस्था आवश्यक और अर्थनीति शासन प्रणाली यही सब नीति गठन पिलाने जहाँ संस्थागत अच्छी से पद्धति अत्यंत आवश्यक बोली कह जाउछि संस्था माने केवल भवन किंबा गठन नुहे देखते पिलाने एठार बुझंतु संस्था मीन समस्ते जानुथिबे कि घर केवल घर नुहे पिलाने बा गोटे संस्था जोठारे कि पिलाने देखंतु स्कूल बुझीपारे पिलाने कॉलेज भी हो पारे गोटे संस्था पिलाने ताहा भवन किंबा गठन नुहे बा स्ट्रक्चर नुहे बोली कह जाउछि से माने होउचंती गोटे मूल्य नियम देखंतु सही माने जो माने संस्था रे कार्य करथांती अधिकारी माने से मान को कह जाउछि गोटे मूल्य नियम जार के मूल्य थिबो एवं से नियम अनुसार प्रथा व्यवस्था प्रक्रिया और गठनर समन्वित प्रतिष्ठा जहाँ समाज व्यवहार समाज रे किपरि भाव रे व्यवहार रहिबो चालीचलन रहिबो केउपरि भाव रे व्यवहार करिले से लोक मानकर विकास हेबो ता दुख असुविधा बुझी पारिबो से सब अछि एवं ता सहित शासन उन्नति कौन कार्य कले केउपरि नीति तैयारी कले केउपरि कार्य कले शासन नीति बा शासन करिवार कौशल विकास हो पार और ता सहित निष्पत्ति गठन को निर्देशित करे बोली कह जाउछि संस्थागत पद्धति होउछि संस्थागत व्यवस्था गुड़िक किपरि काम करे देखंतु संस्थागत पद्धति जा पिलाने से संस्थागत व्यवस्था गुड़िक केउपरि भाव रे कार्य करुछि और ता सहित किपरि नीति गठन करुछि और ता सहित किपरि व्यक्ति और समाज को प्रभावित करे ताहाकु विश्लेषण करथाय से संस्था कहा उपरे निर्भर करे बोली कह जाउछि एठारे केउपरि भाव रे कार्य करे केउपरि भाव रे नीति तैयारी करुछि और ता सहित केउपरि भाव रे व्यक्ति और समाज को प्रभावित करुछि बोली कह जाउछि पिलाने संस्थागत पद्धति रे गुरुत्व देखंतु पिलाने समाज नियम आचरण प्रणाली और लक्ष्य निर्धारण करथाय समाज जाके समाज रे लोक माने रही थांती सेतमे समाज नियम आचरण और प्रणाली और ता सहित लक्ष्य निर्धारण करिथाय गोटे लक्ष्य थी जदि लक्ष्य न थाए ताले पिलाने से संस्था कार्य करि न थाए एवं से संस्था रे जदि लक्ष्य न थाए ताले से संस्था भल भाव कार्य करि पारि न थाए बोली कह जाउछि न्यायालय थी विधानसभा थी प्रशासन शिक्षा संस्थान धार्मिक संस्था माने एही श्रृंखलार भित्तिस्तंभ बा स्तंभ गोटे खंभ बोली कह जाउछि गोटे गोटे खंभ और संस्थागत बा मेरुदंड बोली कह जाउछि बा संस्थागत पद्धति आमको यह बुझाई दे थाए जे कौन सी मते केवल व्यक्तिगत व्यवहार नुहे कौन सी मते पिलाने केवल व्यक्तिगत आचरण नुहे पिलाने बरं संस्थागत संरचना बा गठन रे पिलाने निर्भर करथाय देखो नेक्स्ट नीति गठन और कार्यानुष्ठान रे गुरुत्व संस्था माने नीति बंधन ताहार विश्लेषण प्रयोग तरीका किपरि भाव रे व्याख्या करुच्ची प्रयोग करुच्ची कौन तरीका अच्छी से सब पिला कह जाउछि नीतिर परिणाम अनुसरण और मूल्यांकन रे
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ସଫଳ ନୀତି କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ସଫଳ ଯାହା ନୀତି ଅଛି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍ଥା ଯାଉଛି ତାହା ବୁଝେଇଥାଏ ଯେ ସଫଳ ନୀତି କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ସଂଗଠନ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଶାସନ କିପରି କାମ କରେ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କେଉଁପରି କରୁଛି ଓ ତା ସହିତ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁପରି ଭାବରେ କରୁଛି ଓ ସୁପ୍ରଶାସନ ବା ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଓ ଜବାବଦେହିତା ମିନ୍ସ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି କି ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି ସେ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନରେ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଶାସକ ଥିବ, ସେଇ ଶାସକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ବା ଆପଣଉଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶାସକର ମତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତ ତାଳମେଳ ଖାଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସେଇ ଶାସନକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ବା ସୁଦୃଢ଼ ବା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ପରାୟଣତା, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କହିଲେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସୁଦୃଢ଼ତା ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ବ୍ୟବହାର ବୁଝିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବା। ସଂସ୍ଥାମାନେ କେବଳ ନୀତି କଟକଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଭ୍ୟାସ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଛି, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ସମାଜର ସଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହେଲେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିରେ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା। ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଡଗ୍ଲାସ୍ ନର୍ଥ ପରି ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଶର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ସଂସ୍ଥାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଏହା ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାମୂଳକ ସଂରଚନାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମତା ସ୍ଥାପନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମାଜ ଅସମତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ, ଜାତିବାଦ, ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ସମୂହ ଏହି ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍କଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାମାରୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପତନ, ଯାହାକି ଟଙ୍କାକୁ କମିବା ବା ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। NDMA, WHO, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, IMF ପରି ସଂସ୍ଥାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବା ୱାର୍ଲଡରେ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଜ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାରା ରାତାରାତି ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଡନଲି ହେବ ନାହିଁ ବା 10 ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ ବା ମାସକରେ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହୁଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳରେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ସଂସ୍ଥାରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା ବା ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବା ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ସମାଜ ଧୀରେ 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 କରି ପୁରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଭଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ବିପ୍ଳବ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରବଳତା, ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଧାର ସବୁ ସଂସ୍ଥାମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଂଶ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବିପ୍ଳବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ନାରୀ ସଶକ୍ତି, ନାରୀର ବିକାଶ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରବଳତା, ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଧାର ସବୁ ଯାହାକି ଶାସନର କେଉଁପରି ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍ଥାମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଂଶ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ ସମାଜ, ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିছে, ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମାଜ, ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ନୀତି ଓ ତା ସହିତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ, ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ରାଜନୀତି ଓ ତା ସହିତ ନୀତି ଓ ତା ସହିତ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ନ୍ୟାୟ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ, ସମତା, ସୁରକ୍ଷା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକତନ୍ତ୍ରୀୟ ସଂରଚନା ସଂସ୍ଥାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍ଥା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଠାରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍ଥା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ସେଇ ଦେଶ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସନର ବି ସଂସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 12 ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଓ ତା ସହିତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିଥାଏ, 2 ମାର୍କ ପଚାରିଥାଏ ଓ ତା ସହିତ 5 ମାର୍କ ପଚାରିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।